ماس موح رميتا سي سميس أسناد فازرت نتانيت يوران يون نونجال مسلايت فلاسيا كان ثيكلتا نروح غونس نشديت وكنا دي مسلايت أفاني ضنافو مزبوي سينيري موح أزوف لك أمر أشوف الأول تنمير تفون عروض هكي تنمير سوطاس عندنا المسلمين في ثالث اللي الترك هكا إيه ثالث اللي الترك كمش شو تنتي كوينا تسير كذا صافي مزرول أمشي للكونتاكت أمشي بعد وكذا كذا ماشي ذا مسؤول كان كي قال لنا بالسبا شو الامباكت شو يديك لا ايه شو نورفن يدجان دي ثمورت ميداس تشيني غوريك يغفل انا كتيدي ما كتموتن لا غا تموت من الجزائر كانت سي ثالث من ترك يعني نغا يار لي بارامتر جان سكان سباس اوكي ماشي واحد ايه هنا كا غادي نقبل سي دي كونكورون سي دي جون كي اون كولومبيزي وقبل هذا حاسس تسينك موحد ذاك يقطع تحصون ذاك لكن نقاص فرانسيست موحد ميتاي لا لو ميريت سنادين كان في لا بريزونس تورك اون الجيري قيم من ثلاثه القرون سي 1515 لما 1830 ملي تشمي فرنسيين نسنا طاسه فاني تحق جنيروميا نسنا طاسه فاني جنيرومانيا ضعرفن معنا ثلاثه القرون ماشي ذكرى ولاش طاسين نسن فلاس دونك موحد ميتا ذوين يروح يتنبش المزغوي يقلب دي ولاد شو دي ضغان دي ثالث مليان ذا شي قد ناوي دي سقسين يدس اسقسيهم زوارون موحده ويفنا دي نيض دي تزواران اسقسيهم زوارون امكي كش دابور الاسلام على الترك امكي يغال لي الترك سي دي مسلمون غان سي ان امبير مسلمون وكيد اسقسيهم زوارون تنمرسى رشيد وهور ليميسيون هاكي نهضر في الترك في الجزائر باش نقدر نذكر باش يبوين لي ترك الجزائر انا سمي سن سكسن وغادي نديه اللي ذا هكا ارمي ذا سمي ذا غني وهور النظام ارمي يون ستامين يشترى غورنا يبدا ما سمي ديالنا مولود قاسم سمي ديالنا باللي الدوله الجزائر ليطا من الجزائر يبدا ما دي نظام واحد خطاطس لا نوفال جينيراسيون تيسينا يسمونا كيما مولود القاسم الا كان ذنوات مولود القاسم بالقاسم قلان ذا نغلاف نبو مديان يثالثني سكوسن 70 ذا قبالين دون سيكت فانيك شابوتين ياكل لارابيزاسيون يخدم لارابيزاسيون يخدم لي سيمينار دو لا بونسي اسلاميك انت قلنا ريسبونسابل في لي سيمينار دو لا بونسي اسلاميك ثوري ذا نغلاف الشؤون الدينيه تمثال الدين هذا نغلاف الشؤون تمثالين الدين مي واقي ذا نغلاف باش هذا يعوض اديني باللي الدوله الجزائر تبدا اكو عروج اكو خير الدين هذا كي كارغوري يغلط اطاس تصدم قران يشض مليح ماشي ذاني كي قاديني ماشي كي ديجا الى قاصد يستحي ماشي كي ذي فرانيني ديجا نخدم لك الدوله ايوا راه نتموت الوغ كو سي ما سي نيسان ليطا نورمالمون نوميد غزيفو مزروي ومن بعد غير تصفض مزروي كي غزيفن تروح تصفض يصفض السكس شحال اكزاكتومون تا سيكتيس يكس يصفض يكسي داو وصحراء ما ينوز فونتوني كان دي ثالث من لي ترك بصح باش كاين نفهم اش تاكي باش كاين هادي يبان البروبليم هادي انوثن لي ترك امشي دوسان لي ترك الاسلام هكا ومن بعد امشي دوسان لي ترك الجزائر dans les questions qu'il faut répondre et l'histoire elle est là elle répond مزروي يسا ما تروح تغرض مزروي هذاك دي بكين مشى ميدا سميه يشتكي صار اسمح سي ثيوث دونك كم كي يغال نيطونكيين دي مسلمين مي بصح ومقبل ديني اللي ترك هاد نسقسي تشوثن خاطر شي بروبليم ذاكي الجناسه كي تشوثن دون لو رياليتي لي مزروي نسن تشوثن
حتى ما تمخرج واحد قال نتسكاسي اون ديبا كي قان فرانسيس ايه ما تمخرج سنزموي تصاف دي غران بوبل اللي يشبان لي بوبل رومان لي شينوا لي بيرس مي لي تورك وتواسنا عطاس المزروي سي وديك كان يموسناون سيفيليزاسيون مقرون ابسوليومون ناكا absolument. Absolument. Les Turcs tout d'abord, les Turcs qui carrent marabouts, c'est des nomades. Ok. Voilà. Et ils nous ont dit que Zoroui, c'est des nomades, c'est des bédouins. Ils vivent في مناطق وين تسميش من الصحراء من كذا وسانا راه اون سيفيليزاسيون نسن يعني تبان وسانا راه وتوفى هادشي دايوغ وتوفى هادشي تسنو الفن تسنا كفلسفي تسعنا اللي فيلوزوف وتسعنا اللي صافون ام لي كراك والو كمل سانا راه ام لي كراك ديجا هذاك دينار راه ديجا ما دمض اكذوذ لي تورك اكو اكذوذ لي كراك زرد باللي مام يعني الجيران جان شاكي بغا دينير ديال الجيران تلا لا مير ايجي كراسن فوالا ومن بعد راح السقسي غادي ماني ممكن امشي كي شو غيكون تقرب مع لي كراك وتحفظ مع راسك سن وتلمد مع راسك سن في مسلم والو ريان توهم اسوهم حاشا لا مير ايجي وما شريت سواثا كني ما كنجهدن لي تورك خدمن سكيل زابيل لومبير اوتومون كي جو كونتيست قبل غا كون شلاقي كرا سوا روحن استعمرن روحن دمن كرا لي زيد كرا تكزيرين لي كراك تصنتن على سمي كرو منو كراسن كرا لي زوتومون ما جام با يوتيليزي لومبير اوتومون جدي لي زوتومون فوالا العثمانيين ومن بعد كان كلمه سميتي دوزاي سماكي وتي خدمت لي تورك اكن دي قارو مزروي سيتي دي نوماد وثنيس ذكري ثنيون سيت ميليتير العسكري والغرصن يجهد قرناص سلجوك سي سون نون يساد سي دو كوتي دو لا مير ارال او لا مير كاسبيان دي نيلان دي نيتاشن سي اون ريجيون ان بتي بو ديزيرتيك اوكي اون طونك نوماد اوكي داير ميم الاناطولي الترك ومن بعد سيناء دوسان صوب اسمي خدمن اون فورس ميليتير D'ailleurs, une force militaire, la civilisée, c'est une force militaire bédouine. Donc, dans le style né des razzias, dans tout ce qui n'est pas porté sur la pensée. Tout à fait. Voilà. À peu près, voilà. On va de قارن لي قمزروي باللي اكدو ذاكي يخلق ان رويوم par la suite يكشمنا لا تركي دايور الاناطولي كوم كيسقاني اسمها قديم كيسقاني كان الاناطولي الاناطولي سمانا سن لي السلجوكيد en référence à ce chef militaire parce que c'est un chef militaire Seljoukid chef militaire qu'on appelle Seljouk ok voilà. ومن بعد comment ça s'est passé d'ailleurs من بعد تورا دغني l'histoire montre le contact يقلن entre Seljouk et l'islam خاطر شنو نزمير هاد نهضر في لي تورك ديال الجزائر بلا ما نشد في نوك الاسلام هكا خاطر شنو دوكرنت سي اون ايفيدونس دو ليستوار اون بو با لا كاشي زميرة سنفهم الوغ لو بروميير كي a embrassé l'islam parmi les Seljoukides Seljoukagi qui a embrassé l'islam c'était l'an 985 985 مي امشي كشمال الاسلام Seljoukagi يساد avec son armée avec sa tribu les Seljoukides يخشم le Moyen-Orient principalement l'Irak ou l'Iran à l'époque d'accord qui n'était pas entre-temps les Perses auraient lancé des musulmans bien sûr entre-temps 985 les Berbères la même époque il y aura la même époque ils étaient déjà musulmans c'est-à-dire il y a eu la conquête arabe de l'Iran d'accord non la conquête arabe de la Perse il faut dire parce qu'à l'époque on l'appelait la Perse voilà alors donc c'est comme ça que ça s'est passé ce Seljouk là il s'est ramené et il s'est islamisé. Tout ce que l'histoire dit dans ce que j'ai trouvé incliné, c'est un nomade, donc un bédouin. L'histoire ne montre pas qu'il a des aspects cognitifs. Donc on est face à un guerrier qui est un bédouin.
D'accord. Où sert un apport scientifique, un apport philosophique, un apport de connaissance, un apport cognitif. C'est un bédouin, pur et simple. Et peut-être, là c'est ma lecture, peut-être en étant bédouin et en étant ce genre d'individu, c'était un bédouin nomade, il a découvert une opportunité dans l'islam. Probablement, ça pourrait. Maintenant, attention, dernier, je dois dire, qu'il est fait cher de Gomezroui, ben ça, mais qui demeurent nous qui demeurent la fiction, Gungelen, سقداش على l'histoire. La romance historique. La romance historique. L'histoire romancée. L'histoire romancée. Voilà. L'histoire romancée. سقداش على مزروي. باش تفكر la lecture de l'histoire. C'est tout. Mais باش dire à l'avance que je suis un spécialiste de l'histoire, là je ne le considère pas vrai. Je ne suis pas un spécialiste. Tu ne te considères pas comme historien? Je ne me considère pas comme historien. L'histoire qui... D'abord, oui, il faut la définition d'un historien. Dans les études universitaires, parce que tout le monde peut devenir historien. Mohamed Harbi, par exemple, il n'a pas été dans des écoles. L'histoire, il y aura Mohamed Harbi, dans ses écrits d'histoire que j'ai lus, vous le citez, oui. Mohamed Harbi est un témoin de l'histoire. C'est un témoin de l'histoire, c'est pas un historien. C'est un témoin, il est témoin de tous les événements, entre parenthèses. D'ailleurs, on va expliquer. Mais est-ce que Mohamed Harbi est parti faire des recherches concernant les Ottomans comme moi je suis en train de... Non, pas du tout. Mohamed Harbi, son champ de spécialisation sur la guerre d'Algérie, la présence française, enfin même pas. C'est un témoin de l'histoire, je le dis. Des années 40 de Saoun. Voilà. C'est un témoin de l'histoire. Un témoin parfait de l'histoire. J'ai écouté ses conférences, j'ai lu ses livres. C'est quelqu'un qui parle de la Révolution. C'est quelqu'un qui a connu Aban Ramadan, c'est quelqu'un qui a connu Didi Chmourad. C'est quelqu'un dont Khalis c'est Ali Kafi. Oui. Khalis, Ashqiq. Donc, nuance, Mohamed Harbi n'est pas, même quand on le qualifie d'historien, je peux dire non, 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 non. C'est un témoin de l'histoire. C'est un témoin de l'histoire. Il parle d'événements. Il parle d'événements qu'il a vécu. باش نتفرغ في السوجي ودرت كان باش كنا ننظر شو تكون لا ديفينيسيون دو l'historien. Donc pas tout à fait. Un historien, un témoin de l'histoire, il peut devenir historien par expérience. Par expérience, d'accord. C'est un apport. C'est un apport, oui. C'est un apport qui est très, très important pour l'histoire. Et pour ne pas aller dans tous les sens, un oral sujet. Mais revenons à les Turcs. Donc les Turcs, c'est le Djoukagi qui est en contact, le premier contact avec l'islam. Mais il faut attendre le XIIIe siècle, c'est-à-dire l'année 1299, je cite exactement, c'est des années par la suite, pour que justement un autre guerrier, qu'on appelle Osman, de l'Empire ottoman. L'Osman, voilà. D'ailleurs il porte un nom, Ismis, Osman Ier, et il s'appelle aussi, d'ailleurs une chose d'année, je ne sais pas, demandez aux historiens d'expliquer ça. Il s'appelle aussi Osman Ghazi. Osman Ghazi. Ghazi, peut-être c'est un emprunt de la langue arabe, peut-être de la langue arabe, Othman el-Ghazi, le conquérant. D'accord. C'est ce que j'ai pensé, le concurrent. Othman el-Ghazi, le conquérant. Smith Ghazi. D'ailleurs, après, il y a eu une preuve dans l'histoire. Après, les Ottomans, parce qu'ils ont pris le nom de ça. Les Ottomans, c'est le nom de Osman el-Awwal, Othman el-Awwal, mais ils ne disent pas Othman, parce que le Tha, chez les Turcs, n'existe pas aussi. C'est pour ça qu'il a été transformé par un S. Osman, au lieu de dire Othman. Parce qu'il y a la prononciation. Alors on les appelle les Ottomans. Les Ottomans, etc. C'était exactement en 1299. Voilà. En 1299, à cette époque-là,
les Seldjoukides avaient occupé l'Anatolie. L'Anatolie qui n'est pas du côté de l'Europe. Orientale. Orientale. Occidentale. L'Anatolie orientale. Okay. C'est là où les Seldjoukides se sont installés. Et avec Othman et tous les descendants Inès, que certains, on va citer certains, mais là, les descendants Inès vont avoir des affrontements avec les Grecs, avec surtout l'Empire byzantin. La Byzance, c'était les Romains de l'Orient. Byzance, c'est l'Empire romain christianisé. Voilà. Parce qu'il y a une christianisé, c'est-à-dire parce que l'Empire romain, il a commencé, c'était un empire païen, qui n'était pas chrétien. D'accord. Quand on va parler de l'Empire, je vais parler entre la différence qu'il y a entre l'Empire romain et ce que les gens appellent un empire ottoman. Il y a une différence, parce que la différence est que j'essaye de la faire remonter aux sources. Aux sources. Il y a une différence entre les Romains, ainsi de suite, et l'Empire. La mention de l'Empire, parce que tu auras plein de confusion. L'Empire romain, l'Empire byzance, l'Empire ottoman. D'ailleurs, est-ce que vraiment c'était un empire, les Ottomans? Est-ce que ça dit qui me sera walik parce que on s'en rien alors maintenant on va parler de l'empire. Est-ce que les Turcs méritent ce titre d'empire? Tout d'abord, il faut définir ce que c'est qu'un empire. Voilà. Pour définir l'empire, on va aller au dictionnaire qui explique tout d'abord le concept du mot. L'empire. Le concept du mot, puis pour le comprendre dans l'histoire. Alors, le concept du mot empire, les définitions données par le Robert. C'est l'autorité. Première définition. Vous allez trouver dans le Robert. Hein? J'ai copié ça, c'est le Robert. Voilà. Deuxième définition. C'est la domination absolue. Troisième. C'est une forte influence. Ombad, il dit, c'est l'autorité souveraine d'un chef d'État qui porte le titre d'empereur. Ombad, il dit, c'est aussi, et ça s'est prouvé dans l'histoire, c'est aussi un ensemble d'États et de peuples soumis à cette autorité impériale. Et là, nous citons quelques-uns, comme l'Empire romain. L'Empire romain était une autorité impériale qui avait une responsabilité, une autorité, une force, un pouvoir sur des peuples et sur des États. Qui est devenu par la suite l'Empire byzantin, après la christianisation. Après le christianisme. Et nous avons, maintenant dans l'histoire, les anciens empires coloniaux, l'Empire britannique, l'Empire français, l'Empire portugais. Mais avant cela, il y a l'Empire perse aussi. Évidemment, oui. Et il y a l'Empire perse, il y a aussi l'Empire des Chinois aussi. Allons encore plus loin, celui de l'Inde, il y en a plein. Je ne les connais pas tous. Mais vous avez les plus récents, vous regardez qui français, anglais, portugais, espagnol. Ils sont récents, ils sont contemporains. Ils sont contemporains. Et les Arabes, c'est un empire? Pas du tout. Plus l'islam, l'empire islamique. Non. Je conteste aussi. Les Omeyyades, les Abbas, c'était des empires, non? Ma lecture. Ma lecture, pourquoi? Parce que maintenant j'explique. Maintenant, quelle est la différence entre l'Empire romain, là où j'arrive justement, entre pourquoi j'accepte l'Empire romain et l'Empire des Arabes, arabo-musulmans, ou bien l'Empire ottoman, les Turcs. Voilà. Maintenant, quelle est la caractéristique, la première caractéristique? Les empires, c'est les inégalités. خاطر شيء نغرضكم نزروي وداش ان سول امبير يقدر يصحى ورساله دي زينيغاليتي ولي خدمه راه يجري جدود ناكو وداش هو في يدي وانا بليزير وداش ساناكو دي زينيغاليتي ماشا لا ديفيرونس l'Empire ottoman l'Empire romain, le commencement c'était avec les Étrusques. Qui sont les Étrusques? Les Étrusques, c'est une peuplade, c'est un peuple
qui habite au centre de l'Italie, dont le centre principal est une ville qui existe jusqu'à maintenant, qu'on appelle Latium. C'est une ville qui existe maintenant, au centre de l'Italie. Une ville industrielle d'ailleurs. C'était là où les Étrusques avaient élaboré un début de civilisation réputé pour la construction marine, réputé pour l'artisanat. Donc ils avaient un savoir-faire adapté à la nature. D'ailleurs, la langue latine adoptée par l'Empire romain, c'est la langue des latiniums. Ah, voilà. C'est le parler des latiniums, qu'on appelle le latin. Ça, c'est ton histoire, ça, je n'ai rien inventé. Voilà. Mais ça, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que les Romains, en copiant la civilisation chez les Étrusques et leur langue, le latin, ils en ont fait une langue de diplomatie, ils en ont fait une langue liturgique, ils en ont fait, c'est une langue de science, tout cela, c'est une langue de philosophie. Elle a progressé énormément. C'est une langue de justice, d'études juridiques, d'administration. Une langue qui s'est imposée depuis l'Empire romain, bien avant le christianisme, jusqu'au XVIIIe siècle, qui était la langue des rois. Vous connaissez tout ça. Oui. Le latin, Louis XIV, Louis XVI. C'est une langue littéraire, pratiquement. Absolument, la même chose. C'était la langue, les philosophes. Toute l'œuvre de Descartes, toute. Spinoza, il a écrit en latin. Absolument. Oui. Ils écrivaient en latin. C'était la langue du savoir. Toute l'œuvre philosophique de Descartes a été écrite en latin, sauf un seul livre. Discours de la méthode. La méthode en français. En France. Et français, c'est une dérivée du latin, en fait, non? Bon, après les langues qui sont sorties du latin, c'est ce qu'on appelle, on les appelle par exemple les langues latino-romaines. Romanes, pardon. Les langues latino-romaines, le français, l'italien, qui découlent du latin. Mais le latin s'est imposé. Le latin qui est porté à cette dimension de civilisation, les Turcs n'ont pas cette dimension. Je conteste, moi, ma façon de dire. Pourquoi? Parce que justement, c'est des Bédouins, c'est des nomades. Même avec les Arabes, c'est un regroupement de nomades, de mentalité nomade. Et pour moi, un nomade, c'est quelqu'un qui... Qu'est-ce que c'est qu'un nomade? C'est quelqu'un qui se déplace tout le temps. Et quand on se déplace tout le temps, donc, il n'a pas le temps de réfléchir, de réfléchir une civilisation. Pour réfléchir une civilisation, il faut s'arrêter et... Sédentariser dans un coin. Se sédentariser et avoir le temps d'observer la nature, telle que l'a fait Newton, tous les autres, d'observer et de déduire les vérités scientifiques. Un nomade, il n'a pas le temps. حتى ما ترقض تصاد الطون تغيموض تدوي في الشجرة تغلي التفاح après tu as le temps de l'analyser يواشوف صاد الوقت تواليض اسمع تواليض اسكلام امشلان اي غركه اي غرثنا هكا وين يتسجلين حسان حاشا لي رازيه اي فوالا ايش كامل يتسجل تروح ضروات تروح غوش اسكو نكوني لي مازيغ نساع دي نوماد. Mais est-ce qu'à l'origine, en tant qu'Imazighan, nous étions tous, comme les Turcs, de véritables nomades? Tout d'abord, les Imazighan ne sont pas des expansionnistes. Les nomades, soit c'est pour la razia, تروحون تاكلون كال ناتيتوت جلدود النظام أم العرب أم les Turcs etc. Non, c'est des nomades parce que نقولن c'est les concurrents et nous c'est le meilleur exemple. عشان يوين سيدورين. Non, pas tout. Parce que c'est l'islam. Là, il faut soulever le problème qu'avait posé Jean-Jacques Rousseau, le problème des inégalités des empires. Face aux inégalités imposées par l'Empire romain, les inégalités imposées par les Arabes, les razzias, les inégalités, c'est des inégalités, c'est-à-dire un traitement de différence, d'injustice entre différents peuples.
D'ailleurs, Mokal, je vais te dire une chose encore pour comprendre le phénomène. Le mot athée, il a été créé par les penseurs de Byzance, les penseurs de ceux qui rejetaient le paganisme. Pourquoi? Parce que les Étrusques, ils étaient assez civilisés, mais c'était des païens. Les chrétiens, les byzantins, ont copié la civilisation. Je parlais des Romains. Ils ont copié la civilisation des Étrusques. Mais, comme ils ne répondaient pas aux questions du monothéisme et tout ça, ils commençaient à les considérer comme étant des athées. C'est l'inverse de des païens. qui veut dire Dieu. Ou bien des païens. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas à l'origine de la civilisation. Donc, il y a la vision orthodoxe pour dire que les autres peuples n'ont pas de civilisation. Et je reviens un temps pour la comparaison avec les Étrusques. Nous connaissons en tant que berbères. On avait des rattachements à la civilisation de réflexion. Certains disent que Pythagore, le théorème de Pythagore, il faut de l'Égypte. Il faut de l'Égypte en contact avec les berbères, justement. Aussi... Pour ton information, Eratosthène, qui n'est pas de Mazir, parce que Eratosthène de Mousnaouam Coran, c'est le père fondateur de la géographie de Mazir. Il est des Libyens, et moi d'Alexandrie, une ville de science, qui est devenue plus tard la ville d'Alexandre le Grand, d'où le mot Alexandrie. Au moment où les religions monothéistes حسبن أكل la terre plate, Eratosthène, il pensait périmètre de la terre, le périmètre de la terre. Absolument. Avec un jeu géométrique qui est d'Alexandrie, de Aswan. Et au fait, à quelques centaines de kilomètres après, c'est le périmètre de nos jours. Et c'est un contemporain de Massénissa. C'est au 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Exactement. Ok, des mesures. Les mesures, mais maintenant, Wikipédia, Eratosthène, un savant grec né en Libye, mort en Alexandrie. Pourquoi? Parce que vous regardez que c'est un mesure. Pourquoi vous regardez que c'est un mesure direct. Un des cas de grec. Un des cas de Saint-Augustin. Là, vous soulevez un problème d'occultation. D'occultation, c'est ça. Pire que ça, j'irai encore plus loin. Qui a divisé le jour en 24 heures? Le nom berbère a été perdu à cause justement de l'occultation de l'histoire. Mais celui qui a divisé le jour en 24 heures, c'est Abul Hassan al-Marakshi, il est de Marrakech. C'était un mathématicien et c'est le premier qui a fait le sablier qui est à l'origine de la montre. C'est un berbère. Donc, pour dire, est-ce que les berbères sont des noms? Le nomadisme, Ichtoulen. Alors, on le connaît. Les Gétules. Les Gétules. Ichtoulen. C'est des berbères du Sud. Hein. C'est des berbères du Sud. Ils étaient aussi des nomades. Bon, le nomadisme, tous les peuples saints, peut-être que les Gaulois étaient des nomades, mais allez questionner les historiens. Moi, j'avance une idée. Okay. Mais je m'en fous pas mal. Voilà. J'ai une idée à traiter, je la traite à ma façon. J'ai ma façon de réfléchir et tout ça. Mais, à ce qu'il y ait des nomades chez les berbères, ceci ne signifie pas le contraire, que nous étions tous des nomades, puisque les berbères ont produit des scientifiques, des gens qui avaient réfléchi la nature. Okay. Ça, c'est très important. Ouais. Ce que, justement, les Arabes n'en ont pas, sauf ce que les Arabes ont pris par occultation, qui étaient des Perses, qui étaient Abul Hassan al-Marakshi, Ibn Khaldoun, Ibn Sina, Ibn Sina. Alors là, nous sommes face à un problème d'occultation. Ibn Rushd qui est de notre etc. Et puis, la pensée de civilisation, quel que soit ce que nous pouvons dire, Saint-Augustin est un homme civilisé. On ne peut pas le nier. De son temps, il y avait Apulée, celui qui a écrit le premier roman de l'histoire de l'humanité, Landor, Métamorphose. La réflexion en elle-même nécessite
une approche, c'est ce que je dis, de civilisation. Tout à fait. Comment tu t'amènes de l'autre côté pour me dire, ah non, c'est pas vrai. Là, c'est une occupation que je dénonce. C'est mon droit. واحد وقيلا نفغ يسنت لنا لي تيرك دونك يمكن Non. musulmans Maintenant, ننتهد أزمة. نبرتو عثمان 3 siècles plus tard 900 à 1200 Othman du premier le Othman du premier كمل والي Maintenant, يمكن تغال سان لومبير لي تيرك يمكن سان لومبير alors, la naissance des Ottomans a commencé en 1299 ويقيم الحكم نسن c'est 1299 à 1923. كمال تاتون كيف يغزان يروح على مودرنيتي 6 قرون. شحال 6 قرون. 6 قرون 6 قرون. اوكي 6 قرون. اي 2 siècles et demi après شمن دار الجزائر لافريك دو نور نغد باللي وين يثني خلقا سي عثمان Ier, il est né en 1258, il est mort en 1326. C'est ce que dit l'histoire. Othman Ier, Othman el-Ghazi. Othman el-Ghazi. le concurrent. Et pourquoi on l'appelle Othman el-Ghazi? C'est parce que il a créé ce que les historiens que je condamne appellent l'Empire ottoman. Il a fait il a dominé, il a fait sur 3 continents. L'Asie centrale, une partie de l'Asie de l'Est, le Caucase, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, une partie de l'Europe centrale où les Ottomans. Ils avaient beaucoup de guerres contre l'Autriche, contre la Hongrie, contre la Bulgarie, tous les pays Balkans, hein, les Balkans. Dernier, même pour venir en Afrique du Nord, il y a une circonstance qui dit en Afrique du Nord, on arrive. Très bien. Et on arrive parce que l'objectif de l'émission, c'est je dis, les Turcs, أورنا et voilà, attention. قبل تنشتكي أو يفان تحكوا لي كلك باتاي qu'ont mené les Ottomans. J'ai recensé sur la guerre, les documents j'ai recensé في الترى خاطر باش هادينا بديك فيها انت Non exhaustif. voilà. Mais j'ai recensé quelques-unes j'ai recensé 33 batailles, guerres. Wow. 33. Alors, c'est pas la peine de l'émission. Mais par exemple, comment ils ont les premières batailles pour conquérir les villes et les places byzantines. Commençant les Byzantins. En 1347, les Dardanelles, de la mer Égée. Ils ont conquis des îles et tout ça. On bat la bataille de Kosovo en 1389. La bataille de Kosovo, en Serbie. C'est l'histoire. On va donner la bataille de la Grèce en 1389. Plusieurs batailles de Constantinople. Et les Byzantins. Hein. On bat les Ottomans, Constantinople et les Byzantins. Donc il y a eu beaucoup de batailles. À Constantinople, pour rappel, c'est l'Istanbul d'aujourd'hui. L'Istanbul d'aujourd'hui. D'accord. Alors par exemple, les batailles de Constantinople, 1395, 1394, 1398, et Ekegi, Urbinera à Constantinople. Comme toujours les Byzantins forts de Constantinople. Il a fallu attendre la dernière bataille de Constantinople, 1453, un siège, l'histoire dit, qui a duré 53 jours. Et c'est ce qui a causé la chute de l'Empire byzantin. Les Byzantins, c'est la Turquie, les Ottomans, en 1453. Un siège d'ailleurs, une bataille qui a duré 53 jours, d'affilée. 53 jours. 53 jours, oui. Voilà. 53 Boussan. Voilà. C'est la chute, d'ailleurs, c'est là. L'histoire dit, c'est là la chute de l'Empire byzantin. Voilà. On va aller quelques années plus tard, 6 ans, la bataille de la Serbie. Par exemple, on va dire une autre chose qui est très importante. Pendant ce temps-là, les Turcs, c'est une construction navale, c'est des bateaux et tout ça. Ils ont copié tout ça sur des peuples, sur Kada. C'est une flotte. Okay. Et ils étaient les maîtres de la mer Méditerranée.
surtout la mer Méditerranée, avec la flotte, une flotte puissante. Et c'est là où commence le véritable problème des Turcs entre les Ottomans et les civilisations européennes, c'est-à-dire l'Italie, qui a Léonard de Vinci, qui a... le siècle de lumière. Le siècle de lumière. Alors là, pour parler des Italiens et leurs recherches scientifiques, la pile Wonder et tout ce que les Italiens ont fait. Torricelli, Michel-Ange. Alors, mais les Italiens aussi, on appelle ça la République de Venise. La République de Venise aussi, elle avait une flotte qui avait une dominance au niveau de la mer Méditerranée. Donc, imaginez le conflit qu'il y avait justement entre les Turcs et les Occidentaux. Principalement, à cette époque-là, les Italiens de Venise et les Espagnols. D'accord. Donc, il y a une concurrence, une concurrence dans le domaine de la marine marchande. Voilà, c'est comme ça que... En 1459, donc là, la bataille en Serbie, Muqarn Smith et Rovo. Quelques années plus tard, à peu près, ils ont construit une navale Muqarn, les Turcs. Donc, nous avons des mesures au centre en 1515. Je suis des points de moi. Bon, maintenant, باش نلبس الغورنا نكوني شو دي بوين عروج باسكو ماشي كان شو دي بوين عروج خير دي مثلا شو دي بوين عروج خير دينا الغورنا وكذا تسقسي وكذا تسقسي وسان دو او نون دو ليستام سيتي دي بيرات قارن دوك مزروي باللي لي بيرات كي تروحوا لنا لي كورنيش بور سو روبوزي تغيمينا هذه البحر طول الوقت تروحوا نسقون فين تروحوا نقال صحن مع يونسي البحر وروحوا لي كورسيرا كاع عروجي خير الدين دون ليستوار تروحوا نطاس على كورنيش جيجيليا en Kabylie. En Kabylie, les Djidjil. Écoute, c'est même des pirates qui sont des Djidjiliens. Des pirates de l'époque, c'est-à-dire des Khbaïl, Djidjil. Et la piraterie Bougadagé, c'était une façon de gagner sa vie à l'époque. Le commerce. Un commerce, c'est des mercenaires, c'est acceptable à l'époque. C'était comme ça. C'est comme ça. Voilà. À défaut de. Voilà, c'est comme ça. En fait, les Espagnols à ce moment-là, justement, les Espagnols ont plusieurs attaques sur les villes côtières de l'Algérie. Surtout Vgaï, tout ça, Vgaï. Vgaï, Moustranum, Cherchel, etc. Mais Bdon Armée Smith font une île, ce qu'on appelle le Peignon d'Alger, une île importante, c'est une forteresse. Parmi les trois îles d'Alger, Tfoniouz, etc. Mais Tfontina, qu'est-ce qu'on va déduire? Dernier, il est au Menour. Mais Tfontina, ça veut dire que la marine marchande de la région d'Alger, les Souatanais, dernier, c'est des problèmes. Ça a des les Espagnols. Toute la concurrence, c'était du commerce, c'était très compliqué. Adin Smith Njinin, Ouglani Merni, roi d'Alger, c'est Salim Toum. Salim Toumi, d'ailleurs, il y a un film, La dernière reine du Fan. Je te conseille de le voir, ça parle de cet épisode-là. La dernière reine, الاسبانيول محاوطيننا لازم لنا وقت كبير باش نتسلحوا. ما تخافش موالفه وحدي ربي يسهل سلام. لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل اخر. حررتنا سليم. درك راني هنا. سليم. كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه. مش حاب يقتلونا، لازم نروح نتخباو. راح نديرو العكس وليدي. مش حزوره. Samira ne va pas au Tamekan, Samira comme elle était un bain. Ici, nous tuons ta carte au Tchaladan.
كان خويا، انا ما نقدرش خويا. إذا ماشي انت المجرم من القاح. أنا أم يحيى تعلمي. سكيه ما سبعت سنة هنك صناني سيزي يكون لصول الدم. أنا معاك. عندي مولاي واحد. اسمعوا كلامي. كما يسمعوا للسلطان. Selim Toumi n'est pas un roi puissant. Même un roi dans le sens que c'est un État très très fort. Non. C'était un groupe, un comité de personnes influentes. C'est des personnes, c'est des commerçants. Alger, c'est des bateaux, c'est tout ça pour faire du commerce. Comme ils étaient gênés, il fallait demander de l'aide. Les Turcs ne sont pas venus de leur propre volonté à Alger. C'est sur demande. Selim Toumi, parmi les commerçants les notables d'Alger. Donc là je déduis, c'est une flotte marine très forte. Donc les qui peuvent tenir tête les Espagnols. Mais tu as l'idéologie, tu as l'Algérie, c'est parce que c'est des musulmans. Est-ce que tu as pu ça? Bien sûr. Ah oui, d'accord. Bien sûr. C'est parce que c'est des musulmans, mais à ce moment-là, pour comprendre tout le problème, là, c'est là où je fais une étude de récurrence. La récurrence, c'est c'est-à-dire les époques comme alors, je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la récurrence. La récurrence, c'est mon idée, hein, c'est-à-dire, on va voir faire mal dans la rôle, c'est pour expliquer. Voilà. Maintenant, pour comprendre la relation entre les Turcs et Alger, on ne peut pas passer sans citer, vraiment, les dynasties de gouvernance après les dynasties. Rostomide, Smith, Idrisside. Les dynasties nées. Donc, il y a des dynasties arabo-berbères. Voilà, les dynasties arabo-berbères qui ont commencé en 776. Par exemple, les Rostomides, c'est une dynastie. On dit dans l'histoire, pour les détailler, pour approfondir, il faudra questionner les historiens, mais grosso modo, c'est ça. C'est Abdelrahman ibn Rostom qui est un Perse qui est devenu imam à Tahert. Parce que Rostomaki c'est un prénom perse. C'est un prénom perse. Donc Abdelrahman ibn Rostom. Mais il sait d'un petit de Rostom Rostom. Non, c'est lui-même qui est devenu imam. Abdelrahman ibn Rostom. C'est la Perse d'Ira. C'est la Perse, absolument. Il y aura les mêmes au nord des Tiaret. Les Tiaret. Tahert à l'époque. Voilà, l'imam. On va devenu imam, ce sont les autochtones qui ont fait de lui un roi. Parce qu'il est devenu roi. Malheureusement, il est devenu roi. Les Idrissides d'Arabie, Idriss, il y aura les Chiirdin, il y aura l'imam. Voilà. Non, et puis d'Aguithura, je vais vous dire une chose qui est très importante. L'époque des dynasties de 776. Élément de 1515, les Turcs, de gouvernance berbero-arabe, dont la référence principale c'est l'islam. Il faut dire la vérité. La référence principale c'est l'islam. Je dis, quand tu fais un calcul, 1515 moins 776, presque 8 siècles. Presque 8 siècles. C'est des dynasties. Donc, quand ces Corsagués, avec les problèmes, il faut citer, à l'époque, musulmans, qu'ils soient musulmans, berbères, arabes et tout ça, ils avaient aussi des problèmes avec l'Espagne. Mais les problèmes avec l'Espagne. Mais entre l'Espagne, ils se sont débarrassés de l'islam avec l'Andalousie. 1492. Là, vous citez Rachid, je vous cite la date. La Reconquista. La reconquête. La Reconquista qui s'est passée en 1492 quand les Arabes, qui sont des nomades comme des Turcs, ont été chassés de l'Andalousie.
Et ces musulmans chassés de l'Andalousie, ils sont venus chez nous. Ils sont partis un peu partout, mais beaucoup plus à Alger, ils à ont Tlemcen. rajouté une couche de complicité à l'histoire. Et voilà. Même ça, les Espagnols, j'imagine, j'ai pas de preuve, il faut faire une recherche là-dedans. J'imagine que l'Espagne va se venger. La Reconquista, c'est pas quelque chose d'inutile comme ça. Quand ils ont chassé les musulmans, il y a la reine, comment elle s'appelle. Il n'y a pas que les musulmans, les juifs aussi. Dans les parents de Spinoza ont payé le prix. Souvent, dire comme les juifs aiment les musulmans. Et puis Spinoza, ses parents, c'est le Portugal, l'Espagne, la Hollande. Ils ont persécuté même les juifs. Exactement. Ils ont persécuté même les juifs. Même les juifs d'Algérie, les Sud du Seine. Beaucoup sont venus à cette époque-là aussi. Ils sont, parce qu'il faut partir. La conquête, une occultation. La conquête de l'Espagne. La conquête elle a été faite par Tarq ibn Ziyad. Et elle a été faite par les Berbères islamisés. Dans une partie, c'était les Fatimides, les Almoravides. Les Almoravides avaient gouverné l'Espagne pendant longtemps. Youssef ibn Tashfin. Youssef ibn Tashfin. C'est lui qui a créé la dynastie des Almoravides. Il avait un pouvoir aussi bien en Afrique du Nord, par la suite au Caire, et même en Andalousie. Les Fatimides. Le conflit entre les Alaouites, les descendants de Ali, et les Fatimides, les descendants de Fatima. Alors que les Fatima sont Ali, non? Eh même ça, vas-y savoir. Là, je ne peux pas répondre. Expliquez-moi. C'est compliqué. Expliquez-moi le conflit. Pourtant, il y avait un conflit entre les Fatimides et les Alaouites, alors que c'est une même origine. Incroyable. Mais je sais qu'il y avait un grand conflit. Mais ne me demandez pas d'aller d'ailleurs. Expliquez pourquoi. Expliquez pourquoi. Demandez ça aux historiens. Voilà. Aux historiens spécialistes dans le domaine. Mais ce qui est une évidence, ce n'est pas un mensonge, il y avait des différends terribles entre les Alaouites et les Fatimides. Alors qu'ils ont une même origine. Dites-moi pourquoi. C'est très compliqué. Parce que tu as toujours, donc nous allons vers 1500, enfin, la bataille contre les Abbas en 1553, 1959, 1990 en Kabylie, et chef de la régence d'Alger. Jusqu'à date, les Turcs qui se sont emparés de l'Afrique du Nord, au centre nord, malheureusement, on ralente ce qu'on appelle la régence d'Alger. À l'époque, il n'y avait pas d'Algérie. On parle de régence d'Alger. Régence d'Alger, c'est le terme qui était le plus utilisé. Et qui est Alger, donc proche de Kabylie. Donc les Ottomans, c'est quoi la relation hier? C'est quoi le rapport? Il y a avec les Turcs, notamment le royaume d'Abbas. Le premier rapport entre les Turcs et les Kabyles, d'une manière générale, c'est l'islam. À mon sens, il n'y a aucun autre rapport. Le dénominateur commun. Mais tu sais, les Turcs le travaillent. Bien sûr, tu sais, il y a eu même des guerres, et tout ça. Il y a eu des contacts. Même ça, quelle est la participation des Kabyles? La participation des Kabyles de l'occupation de la régence d'Alger. اسميس نساولن عروجي خير الدين وساند باش تلفن les Espagnols, c'est une armée où il y avait des Kabyles qui sont venus de Djidjel un peu partout. On dit aussi dans l'histoire que Arouji Kherdin Belqadi. Là aussi je ne peux pas. Est-ce que Belqadi, il est de la même famille de Mouhoul Qadi qui a créé le royaume de Koukou? Oui. En Kabylie. En Kabylie, je ne sais pas. Poser la question aux historiens pour en détail démontrer qu'elle. Mais ce qui est sûr, c'est que les livres d'histoire parlent de Belqadi et parlent aussi de Mouhoul Qadi. Sont-ils de la même famille? Non, on passe. Mais l'essentiel, ce qui est vrai, c'est qu'ils sont de la même région. D'accord. Étant de la même région, ils étaient d'accord avec Arouji Kherdin. Et les Espagnols,
Mais à Rouge et Kherdin, nous sommes face à des pirates belliqueux. Ils ont chassé les Espagnols et puis ils ont tué Selim Toumi. Probablement, il y avait complicité à l'intérieur d'Alger. D'ailleurs, à Rouge et Kherdin, on dit qu'il a épousé la femme de Selim Toumi. C'est fort qui vit le film qui il faut le voir. Pour le pouvoir, pour etc. Pour le pouvoir et tout ça. Quand il a épousé. Mais ça, après, il y a eu des différences, des divergences et des conflits entre les Turcs qui ont occupé Alger, les deux corsaires à Rouge et Kherdin, et le roi de Koukou. Et le roi de Koukou, il quitte la régence d'Alger. Il est turc de 1519 à 1527. La régence d'Alger était sous le commandement du royaume de Koukou pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Aussi, il va falloir retourner dans l'histoire, rechercher comment est-ce que les Turcs, sûrement par complicité, comment est-ce que les Turcs ont repris le pouvoir à Alger pour chasser les adeptes de Moukharqavi, c'est-à-dire ceux qui sont dans le royaume de Koukou. Pour que Kherdin et Arouj redeviennent roi d'Alger. Donc, mais ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire, maintenant, les détails, comment, le pour et le pour, les tenants et les aboutissants. Là, il faut avoir des références historiques, les éplucher, pour en faire sortir d'autres vérités. Mais ce que je dis là est c'est l'histoire, je ne l'ai pas inventé. Voilà. Alors, il y avait donc il y a eu un choix qui a fait que il faut que Belkhavi et tous les autres s'en aillent pour que restent justement ces Ottomans-là. Et qui a poussé d'ailleurs Mouloud Qasem à dire que l'État algérien a commencé avec les frères Arouj et Kherdin. C'est une bêtise. Absolument, c'est une bêtise, etc. En bas, ils sont restés. En bas, à ce moment-là, je vais dire, qu'est-ce qu'il y a pour parler qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ces 3 siècles, qu'est-ce qu'il y a de spécifique qui est algérien? À part, je dis bien, que cite Mouloud Qasem, à part des contrats établis entre la régence d'Alger et les monarchies européennes à l'époque. Il n'y a rien d'autre. Mais dans la gouvernance faite par les Turcs dans la régence d'Alger, il n'y a rien, je dis bien rien, de ce qui est spécifique à l'algérianité. Rien. C'était un pompage d'impôts, de la piraterie, aucune construction, rien, absolument rien. Donc, pour résumer ce que tu viens de dire, les 3 siècles de présence turque en Algérie n'ont rien apporté en termes de civilisation. Comme le 1 siècle 30 ans, les Français, quand même, pointent les hôpitaux, pointent des versailles, pointent le savoir-faire. Par contre, les Turcs, les 3 siècles, il n'y a aucune civilisation. Là, on rentre dans la civilisation. L'apport civilisationnel ou lèche. Il n'y a pas d'apport civilisationnel. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas la science qui était donnée. Parce qu'ils n'ont pas. Mais là, si les Français ont fait quelque chose, il faut condamner le colonialisme français. Mais comme c'est un peuple qui a une relation naturelle à la civilisation, on ne peut pas le nier. Eux aussi, ils ont des philosophes, ils ont des scientifiques, des mathématiciens, ils ont ces hommes-là. Que les Turcs n'en ont pas. Que les Turcs n'en ont pas, que les Arabes n'en ont pas. Exactement. Il faut le reconnaître quand même. On ne peut pas omettre, quelle que soit notre condamnation au colonialisme français, on ne peut pas omettre Pascal. Descartes, etc. Laplace, Fourier, etc. Lavoisier, etc. On ne peut pas les omettre quand même. Ce serait renier le savoir universel. Mais dans ce savoir universel, les Arabes et les Turcs n'ont pas participé, à ma connaissance. Rien. Tout à fait.
Il n'y a aucune civilisation de 3 siècles دبوين les Turcs qui نقرا والحلو هات بقلاوه كنا دبوين وكيان باش كنا نشطح ثم نروح نبدا مسلايه في لي رستوميد لي زيدريسيد لي فاطميد لي زيريد شوفن لي زيريد كنا نحكوا في اللاس اسمع في لي زيريد لا بيريود دي حماد دي توصيات دوك اللي سينا ليه لا بيريود دي زيريد سي 972 الميد 1148 c'est une dynastie berbero-arabe que je n'accepte pas parce que dès qu'on dit berbero, il faut toujours la rattacher à une autre nation. Berbero-arabe, berbero-romain, berbero... C'est-à-dire une Syrienne, elle est masouadnine. Elle est masouadnine. لا خرج كنت ضان وايض. إلا قال masouadnine. داغني ذاكي سقسيت وقال لي تشارون نقول مزروي. لا شو تاكي فوالا berbero-arabe. Alors les Irides, 972 à 1148, une dynastie berbero-arabe sanhadjienne, Iznaïgen d'ailleurs. Iznaïgen. Voilà, Iznaïgen. Même de la Mauritanie. Iznaïgen, c'est une confédération de tribus berbères, c'est un grand contrôle de l'Afrique du Nord jusqu'à Tunis. Ça. Ça doit avoir encore beaucoup plus parce que la période de 972 à 1148, ça fait quand même un siècle et demi, près de 2 siècles. Près de 2 siècles. Près de 2 siècles, c'est important. C'est important, mais les détails derniers, il faudra poser la question à un spécialiste pour étaler, pour analyser, etc. Mais ce sont eux qui ont donné naissance. Par la suite, les Irides sont venus les Hammadides. Et les Hammadides se rougaient. باش كان واحد نفهم خاطر ثم les Irides, سمعي كان. Les Irides, c'est en relation avec Boulourine Dziri. خاطر ثم فوالا سي تري امبورطون. حماد دكير دميسن بولورين دميسن زيري دميسن مناد. فوالا مناد زيري بولورين يسمون القبايل. حاشم حماد ديك سيدي ولكن حماد هاكي محمد مع بان بوت سي لا كومونس اسماويلي شوف صار عند حماد مي ماشا زيريد بولورين هكذا بولورين مثل زيري مثل مناد وكذا يسمون النار اكزاكتي هنا غير دي مزيغان اوكي دي مزيغان ديال القبائل تو سا مي il faut signaler c'est que le pouvoir ancien était basé sur l'islam. Oui, parce que c'est une dynastie qui est née d'une scission avec les Fatimides, quelque chose comme ça. Voilà, exact. Donc la capitale, c'est la Qal'a Glan de Gaïef. Ou Daran, c'est très important de le dire, c'est que le mot qui est Dzaïr, une seule, Dzaïr, c'est des élos, mais dans l'un, c'est Zéri. Dzaïr, c'est Zéri, et Zéri, c'est le masculin de Zéri. C'est clair de lune. Probablement. Ok. Parce qu'elle corrige l'histoire aussi de point de vue nomenclature. Donc, la Dzaïr, c'est Zéri. Zéri, c'est le masculin de Zéri. Comme la Wali. Zéri, c'est un Fatimide. Voilà. Miss Miliana. Miss Miliana. Voilà. Miss Miliana. Qui était en relation de la gouvernance initiale des contacts avec les Fatimides, créateurs de c'est une allégeance dernière, c'est des relations pour entretenir un pouvoir. Mais pour comprendre Dziri ibn Boulourine, c'est qu'ils étaient avant. Non, Boulourine ibn Ziri. C'est des relations avec les Fatimides. Voilà. Et les Fatimides, ce sont les constructeurs du Caire. Exactement. Les Fatimides. C'est les Fatimides. Les Fatimides de Koutem. Qui ont embrassé l'islam et puis ils ont créé tout ce que tu vois. Plus dernier, pour parler de civilisation. Si les Arabes sont anti-civilisation, vous étiez bien avant nous au Caire. Pourquoi vous n'avez pas construit le Caire? Pourquoi vous n'avez pas fait de ville aussi importante que le Caire en Arabie Saoudite? Au Hijaz. Les civilisés, ce sont les Berbères, au nom de l'islam. Oui, d'accord, mais ce sont eux qui ont créé la grande ville,
qui ont la connaissance de l'urbanisme. Parce que faire une grande ville comme le Caire, avec les canalisations, avec toute cette... Ça prend des connaissances architecturales. Et ce sont les Fatimides. Les Fatimides, c'était des Berbères, ce sont eux qui ont construit ça. Donc, ils sont civilisés. Oui. Civilisés, bon, mais en contact avec l'islam, ça aussi, pour moi, c'est discutable. Bon, ça, c'est un autre problème. Oui. Voilà, donc, tu vois... كيفاش وقيلا نفض زعما وين صافي وقيلا في la régence d'Alger qui a duré de 1530 à 1830. D'ailleurs, le roman unique, il parle de cette période d'interguerre à 1775 وقيلا le roman unique à 1775 à 1827, 3 ans avant de l'arrivée des Français. Avant le roman unique, je vais faire une petite allusion voilà. Après. Mais avant il y a aussi quelque chose d'important que je dois citer, la régence d'Alger. La régence d'Alger qui va de 1515 à 1830. Oui. C'est l'histoire. Voilà. 1515-1519, c'est le sultan d'Alger, Haroji Kherti, avec une soumission au sultanat ottoman, au sultan ottoman, ottoman à Constantinople. Voilà. 1520-1527, la régence d'Alger était conquise par le royaume de Koukou sous Belqavi. Voilà. Mais après, les Turcs, évidemment, avec le pouvoir au Kabyle, au Koukou, de la régence d'Alger gouvernée par les Beylerbey, c'est un grade turc, sous la dominance du sultanat ottoman de 1527 à 1787. Tout à fait. C'est les Beylerbey. Par la suite, les Beylerbey seront enlevés, ils vont les changer. De 1587 à 1659, la régence d'Alger était gouvernée par des pachas. C'est pas un mot qui nous appartient. Tout à fait. Mustafa Pacha et tout. Tout ça. Pacha, c'est turc. C'est un grade. Un grade. Qui signifie un grade, un titre honorifique. Voilà. On va de 1659 à 1671, la régence d'Alger, on dit qu'elle s'est détachée des Ottomans. Mais ça, c'est très important. Quand elle s'est détachée des Ottomans, elle avait quoi comme style de gouvernance? Elle avait des haras. Et le mot hara signifie maître ou seigneur, qui est spécifique à la culture turque. Des haras. Les haras, d'accord. Je passe encore. On va de 1671 à 1830, la régence d'Alger était gouvernée par des Dey. Et le mot Dey en turc signifie Khali, mon oncle maternel. Le mot Dey en turc. C'est une belle moi à travers l'histoire, ainsi que les grades qui un Pacha, Ara, Dey. Beylerbey. Là, je pose une question. Qu'est-ce qui est spécifique à l'Algérie? ما تفهم ذاك الريح عن الجزائر وتيت. Donc vraiment 3 siècles de vide. ولاش؟ وتيت. Sur terre مقر اسمع c'est un vide مقر. ولاش la philosophie ولاش la poésie ولاش السنة ولاش السنة d'une manière générale ولاش la physique ولاش les mathématiques les médersa coraniques. Les Turcs, ils étaient penchés vers les médrasas? Non. Si, oui, bien sûr, ils ont relevé, mais c'est des médrasas coraniques. Donc, les Ghanéens peuplent les médrasas? Absolument. À la mosquée de Souqtnin, dans la daïra de Mahatka. Ces enfants ne sont pas ici par hasard, ils se sont inscrits au programme estival d'apprentissage du Saint-Coran, une initiative lancée par la wilaya de Tizi Ouzou.
Grâce à Dieu, notre programme connaît un grand engouement. De nombreux enfants se sont inscrits cet été. Nous avons près de 200 enfants. À la Daïra de Matka, nous avons 20 mosquées qui suivent le programme. Près de 1500 enfants. Et ceci est une manière de les protéger des différents fléaux sociaux. Parmi ces enfants, il y a ceux ou celles qui sont venus de très loin. Je suis venue de France pour profiter de mes vacances et apprendre du courant et de l'arabe. Ça te plaît? Oui. Un programme simple mais profond qui en dit long sur le lien entre foi, transmission et enracinement. Les médecins coraniques, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Amin Zawi le dit d'ailleurs. Citez-moi un poète, un philosophe, un grand écrivain du temps des Romains. C'est vrai, ils ont colonisé l'Algérie, mais il y a Saint-Augustin, il y a Apulée, il y a Donat, il y a Donat, j'ai oublié les noms. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Etc. Ah oui, du temps pendant 3 siècles. Voilà, un vide. C'est un vide. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de poète, il n'y a pas de. Donc il n'y a pas. C'était une gouvernance de piraterie, de rapine, d'impôts, de razzia. D'ailleurs, c'est très simple. Les Choussènes comme armée, c'est ce qu'on appelle les janissaires. Les janissaires, c'est peut-être mieux les janissaires. C'est une milice. Une milice. Une milice, comment qu'ils l'ont formée? Là, c'est la mentalité bédouine. Comment qu'ils l'ont formée? Marouh, dans les conquêtes, dans tous les peuples, chrétiens ou pas chrétiens, ils enlèvent les adolescents et les enfants. Toute l'armée des janissaires pendant 3 siècles était formée par des enfants enlevés aux paysans. Ça, c'est l'histoire, ça. Wow. Enlevés aux paysans pour les former. C'était un tribut. D'ailleurs, les Ottomans faisaient comme ça. Un tribut annuel. Un impôt. Wow, incroyable. Ça, c'est de l'histoire pendant 3 siècles. Voilà. Tu payes un tribut. Si tu le payes en tant que tu as tu payes un tribut. Si tu payes, si tu ne payes pas, le Turc, les Ottomans prenaient les enfants qu'ils adoptaient pour faire des janissaires. Ils les formaient dès l'enfance et l'adolescence pour faire une milice de janissaires, d'ailleurs la nouvelle milice. C'est dans la mentalité des Bédouins, il ne veut pas sacrifier son fils. Ils prennent par force les enfants des autres. Purement bédouin. C'est raciste d'ailleurs, allez. C'est raciste. Voilà, c'est très simple. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est inhumain. Déjà, c'est inhumain. Déjà, il fait la différence entre son propre fils et l'enfant d'un autre peuple, l'enfant d'une autre personne. Et il fait une distinction entre ses propres enfants et les autres enfants. Et vous parlez de civilisation, d'un empire. Ah, un empire d'inégalité, oui. Ah, d'accord. Mais un empire civilisationnel, moi je conteste. Hein. Ah non, non. Quand tu as un empire humain, dans le sens de civilisation, et tu prends mon fils pour en faire un criminel, un tueur, qu'est-ce que tu as de civilisé? Tout à fait. Pire que ça, quand ils ont pris Alger, qu'est-ce qu'ils ont fait les Arouji Khirti? امشي كيساوي الغايت باش كاين اللي يفكر ديال هنايا ومن بعد تكسد في الحرب هذوك خاميو. اكيد زعما. لا il faut être pirate pour le faire. شي كيفكر داكور. فكضي. هكا. ايوا مي تفكر سي لي اسبانيول. شو الحق كيف كانت تسوي الطمطوفي وتسوي او وي اسمع داير ضغط كونشتاكي وي لا برافو هاي ولاش عندها لانتيساس تيرو كزاتيساس تيرو كزاتيساس عندها عندها السمكه كاع والسماره ولاش هذا السماره وريك السماره تنميتك تصط محرمتا في مسنيوني كاد نوم زبويه لذغا
إلم كي لو فيدي جلاند مسوينا ثلاثة الخوان قيما يطونكينو دبويناش ما نسحس فهم قانا كيتكوا لا كونكلوزيون ينو ثورا نتولي 30 دميال غير وكا كيكفنا كثا ثموثك اللي ترك وكا كيحكم ثموث الجاكا ثورا تسمو قولن كا الزون كي اساغن اردوغان لاندستري اسميس لي كومباني ترك فرانس نفكن ثموث عود وكيها تمستني ظن تسرثيت شكين خضار موح ميكان فانا ذي قيم كان بمزروي جاكن تو غاديني امسلاينيس ان غورانا مايلا وين يبغى اثي ديالنو وغير وين كان كاكا تيموسلمين ارتوما ثورة شراني ثورة ليستوار سو ريبيت كنقارن مي بصح يفودري بروندر لو بروبليم كاين ما فاسون اللي كيتما قلاتو شي دينو الفان لاني كلاندي دي تساوازن هكا لا يتما قال لك هو اللي تعجبنا رول سطاس هو اللي يحمل غاين الدين لا صريح يزكريك وين تبغى يويك بليد وكيلان ثلاثة ووالين استمازيغ يناد كلش هكا نصليك يزكري لا صريح يزكري وين تبغى يويك بليد وكيلان وين تبغى وتدار لان كنا زرعت ورا ذا شرادين لان ديال الجزائر وقاد يبغى نسان لا نوستالجيا للترك هكا ثورة لا ثورة كان وقاعد يحكي لنا كذا ثورة لا يوم بعد ثورة قبلين كذا الترك قبلين كوارافة يتما قالت يسال الحق يا صديقي يزكريك وانت بغيض يوي با لأن وقاد يسال نوستالجي لي فرونسي قبلين كذا فرنسا يا صديقي يزكريك وانت بغيض يويك مريد وكذا دولا قانون كان نكوني كان mais بصراحة il y a un problème comment étudier l'histoire. Là j'ai trouvé une méthode, ça m'appartient. Je dois parler, justement je profite de cette émission là. La méthode que j'appelle la récurrence. Et la récurrence je vais utiliser, parce que je vais utiliser donc le français. Alors la récurrence dans le dictionnaire il dit, c'est un phénomène, le Robert aussi, hein. La récurrence est un phénomène répétitif. Quelque chose qui se répète. J'ai cité tout d'abord, dans mon intervention, les dynasties. Donc nous avons une gouvernance qui s'est répétée avec toutes les carences. D'ailleurs avec des luttes intestines. Donc nous sommes là à une histoire. Nous sommes là à une histoire. Dans le domaine de la récurrence, on va se poser la question, mais comment les mêmes fautes se répètent? Alors, qu'est-ce qu'il dit le dictionnaire européen? La récurrence, c'est la démonstration qui consiste à étendre à tous les termes d'une série ce qui est valable pour les deux premiers. À tous les termes d'une série, ce qui est valable pour les deux premiers. Si je parle des Rostomides instaurés par un certain Perse, Abdelrahman ibn Rostom, le premier de la série des dynasties, on va être le deuxième, on va être le troisième. On va être là, je me pose la question. Donc, les propriétés négatives qu'on applique à ces dynasties se répètent. Et il y a lieu d'interpeller la conscience nationale. Vous voulez qu'on reste toujours dans le même problème? Réfléchissez un peu. Pire que ça, j'irai encore plus loin. En médecine, qu'est-ce que c'est que la récurrence? À ce moment-là, on va aller demander ça à un médecin. Mais le Robert, voilà ce qu'il dit. En médecine, c'est le réveil des pathogènes, des germes déjà présents dans l'organisme. Les gouvernances dans ce qui a été l'Afrique du Nord, il y a eu des pathogènes sociaux, des pathogènes historiques, des pathogènes politiques. Bah, j'applique ce qui est dans la médecine, j'essaye de faire un parallèle pour dire c'est la même chose. Et ces pathogènes peuvent se réveiller à n'importe quel moment et enclencher justement un problème qui relève
de la gouvernance au XXIe siècle. Il faut faire attention. Et là, j'appelle aussi, mon appel est très simple aux jeunes, à tous les gens, aux penseurs et tout ça. La spécificité. Ce n'est pas l'islam qui fait la spécificité de l'Algérie. La spécificité de l'Algérie doit être algérienne. L'islam se trouve en France, il se trouve en Angleterre, il se trouve en Turquie, il se trouve un peu partout dans le monde. Où est-ce qu'il est né en arabe, il est partout. Etc. Je vous laisse le plaisir de réfléchir comme vous voulez. Voilà. Mais dites-moi en quoi l'islam est spécifique à l'Algérie. En quoi? Bah, vais-je nier qu'il a existé? Non, je ne nie pas. Mais il n'est pas spécifique. Je ne nie pas. Il y a une partie. C'est ça la pluralité. Mais dans la pluralité, moi je recherche la spécificité de la gouvernance, de la culture, de tous les phénomènes profondément algériens. C'est ce que je recherche, moi, parce que un Jaoui, un Mozabite, même Ibadite, il est algérien. Très très simple. Recherchez-moi dans cette spécificité-là, dans l'art culinaire, recherchez-moi la cuisine algérienne ailleurs. Allez-y la trouver à Médine, je vous défie. Le couscous, par exemple. Allez, bon, je ne veux pas nier une chose, il y a des emprunts. Il y a des emprunts. Mais, étudions sur le plan anthropologique, l'art culinaire, là j'avance, c'est-à-dire là les anthropologues, c'est quelque chose que j'ai étudié à l'anthropologie. L'art culinaire de l'Afrique du Nord. L'art culinaire de l'Afrique du Nord, il est marocain, il est algérien, il est tunisien, il est libyen. Il n'y a pas de riz. Non. C'est le blé. C'est la base. Donc il y a un art culinaire qui est spécifique à la région, qui ne représente pas un art culinaire. Là, pour citer juste un point, c'est-à-dire l'art culinaire. Par exemple, la musique andalouse, que beaucoup s'obstinent à la définir comme étant une musique arabe. Oh mon Dieu! La musique arabo-andalouse est une musique berbero-arabe, mais beaucoup plus berbère. Faites-la écouter à des Arabes d'origine, ils ne comprendront rien du tout. Je vous lance, j'ai déjà fait l'expérience. J'ai essayé de faire écouter l'andalou maghrébin, de l'Afrique du Nord. L'andalou de l'Afrique du Nord, mais avec une connaissance avec les Juifs, les Arabes, les musulmans et tout ça, c'est vrai. Oui, mais la connotation Amazir, dans les cas... Y compris les Juifs, dans les notes, ah oui, dans tout ça, c'est magnifique. Et c'est au spécialiste d'étudier ça, de montrer. Je parle de spécificité. Spécifique. Ne fais pas de moi un gars de Damas. Je ne suis pas de Damas. Je suis moi-même. Simslena Kir Gerzen, Itoran Timosnewin, et nous savons que Garant de Wilta qui dismellen, n'est que the Mouahek, il y a le mérite qui était de nerf, et là, de Winnie Istrantushan, et Trohanitnazin, de Gwen ou Divana, de Mourouin Ratas, il a dit Yilm dans le vide, le 1515 jusqu'à l'arrivée des Français 1830 ونزغيرا مليح ذا شو ديضران مشى موحس موسني وينك شو نادينس يروح يخنشد يفاد كوش يدينا دي ذويل تكير قلع ذكير دي الامريكان نو غفار مسألة انه غالغونس شكور يسعى اسم فار نظن انو قال لنا نادي فار انه غالغونس ورشك يسيان مليل ذو النظام في شبان ذي سنة النظام او ندينير قيمات دي الويت